تقسیم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ ککری گراؤنڈ سے ہی سلیکٹڈ کو للکارا تھا۔ انتخابی ڈاکے کا انتقام عدم اعتماد پیش کر کے لیا اور نالائق کو گھر بھیج دیا گیا۔ ککری گراؤنڈ میں خطاب کے دوران چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں لیاری نے کلین سویپ کیا۔ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ہی جیتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سالگرہ بھی ہے اور ہم آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ بھی منا رہے ہیں اور اس جگہ منا رہے ہیں آپ کا ککری گراؤنڈ میں جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور صدر آصف زرداری کا شادی ہوا تھا۔ اور ہم نے مل کے 3 نسلوں سے اس ملک میں جمہوریت کا جدوجہد، اس ملک کی ترقی کا جدوجہد، اس ملک کی پروگریس کا جو جدوجہد ہے وہ لیاری کے انہی گلیوں میں لڑے گئے ہیں۔ آپ نے اسی ککری گراؤنڈ سے جنرل ضیاء الحق کو للکارا، آپ نے اسی ککری گراؤنڈ سے جنرل مشرف کو للکارا اور آپ نے اسی لیاری سے اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو، اس نااہل کو بھی للکارا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا، مگر آپ نے اس کا انتقام جمہوری طریقہ سے لیا۔ آپ نے اس کا انتقام جمہوری طریقے سے عدم اعتماد پیش کر کے اس نالائق کو گھر بھیج دیا گیا۔ اور پھر ایک بار پھر آپ نے بلدیاتی الیکشنز میں لیاری کو کلین سویپ کر کے اس ڈاکہ پہ انتقام نہ صرف لیا مگر دنیا کو دکھایا کہ جب سلیکشن نہیں الیکشن ہوتا ہے، جب سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی جیت جاتا ہے۔ مگر ہمارا جو کراچی میں، پورا شہر میں اور اس صوبہ بھر جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے سویپ کر چکے ہیں اور ثابت کر دیا ہے کہ جب امپائر کی مداخلت نہیں ہوتی، جب لیول پلینگ فیلڈ کا گارنٹی کی جاتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جیت جاتے ہیں۔ ہمارا مخالف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہمارا مخالف نہ کوئی شخص ہے، ہمارا مخالف پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے اور ہم نے سب مل کے ان سارے مسائل کا مقابلہ کر کے ہمارے نوجوانوں کو موقع فراہم کرنا ہے۔ اور جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، ہر نسل نے آپ کی خدمت کی ہے، اب میرا باری ہے کہ میں آپ کا خدمت کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کے لیے موقع فراہم کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کو اس ملک میں ان کو وہ حصہ دیا جائے، ان کو وہ اسپیس دیا جائے جو ان کا حق ہے۔ کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو نوجوانوں کو ورگلانا چاہتے ہیں، نفرت اور تقسیم کی سیاست کھیلتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی
ना नफरत की सियासत में यकीन रखती है, ना तकसीम की सियासत में यकीन रखते हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने मसाइल का हल निकालने हैं तो हमें सब मिलकर उन मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। हम समझते हैं कि अगर नौजवानों को मौका फराहम किया जाता है तो नौजवान खुद ब खुद डिलीवर कर सकते हैं। लोग कराची के नौजवान के बारे में, लियारी के नौजवानों के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मगर मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप अगर लियारी के अवाम को या कराची के अवाम को उनको अपना तालीम का हक दिलवाएंगे, सेहत का हक दिलवाएंगे, खेल का हक दिलवाएंगे, उनको पॉजिटिव तरीके से एंगेज करेंगे तो वो भी इस शहर की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। अगर आप लियारी के अवाम को या किसी इलाके के अवाम को महरूम रखेंगे, को तालीम नहीं फराहम करेंगे, उनके पास सेहत का सहूलत नहीं होगा, उनका इस मैदान की तरह, इस खेल की मैदान की तरह कोई ऐसा पॉजिटिव जगह नहीं होगा जहां वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, तो फिर वो नेगेटिव तरीका से रिएक्शन आ जाता है। क्राइम की सूरत में, नशा की सूरत में, गलत जो चीजें हैं उसमें। मगर यहां हमने कराची के, लियारी के अवाम के लिए इतना मॉडर्न स्टैंडर्ड्स का खेल का मैदान दिलवा रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास आपका फुटबॉल पिच मौजूद है और मैं जानता हूं कि लियारी के बच्चों के लिए अगर हम उनको बस फैसिलिटीज दिलवा दें तो वर्ल्ड कप का बंदोबस्त लियारी का बच्चों करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो ककरी ग्राउंड है, ये मेरे लिए एक बहुत खास जगह है, बहुत अहमियत रखती है। तो इसलिए मैं अपने लियारी के बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, अब बना तो दिया गया है मगर ख्याल आपको रखना पड़ेगा और अपना ऐसी रखना है। सारे फैसिलिटीज यहां मौजूद हैं, ना सिर्फ ये फुटबॉल पिच जो है यहां ये भी मौजूद है, वहां मैंने एक कराटे का सेंटर भी मौजूद है, जिम्नास्टिक्स का सेंटर भी मौजूद है, फिर बॉक्सिंग मैच के लिए वहां जगह बनाया गया है। यहां मेरे पीछे क्या, यहां आपका इंडोर जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के खेल है उनके लिए यहां पीछे स्पेस बनाया गया है। नीचे इसका आपका जो ड्राइविंग का, जो पार्किंग का फैसिलिटी मौजूद है। सारे फैसिलिटीज आपके लिए, यहां के नौजवानों के लिए हैं ताकि वो वहाब साहब कह रहे हैं कि उधर कोने में कोई लड़कियों के लिए जो है वो पिच बनाया गया, मगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तफरीक नहीं करती, तो यहां मर्द भी खेलेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारा लड़कियां भी खेलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं जानता हूं कि आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, हम सब ने मिलके अब बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अब इंशाअल्लाह ताला आगे जाके आपके लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपसे मेरा दरख्वास्त है, खास तौर पे नौजवानों से मेरा दरख्वास्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके पाकिस्तान का तरक्की, हमारा अपना शहर के तरक्की, हमारे सूबे के तरक्की का मिलके हम बंदोबस्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नारे भुट्टो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है। आसिफा भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। शर्जील मेमन, मुकेश कुमार चावला और दीगर इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। कारकुनों ने वजीर आज़म बिलावल के नारे भी लगाए।